سلام 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 سلام. الحمدللہ فضیلت الشیخ حافظ ارشد بشیر مدنی عالم فاضل جامعہ دارالسلام تمل ناڈو عمر آباد، جنہوں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ سعودی عرب سے تخصص فی الحدیث کی سند حاصل کی ہے. اسلامی معلومات کے ساتھ ساتھ انہوں نے عصری علوم میں بھی مہارت حاصل کی ہے اور انہوں نے MBA کی ڈگری ICBM سے حاصل کی ہے. ابھی وہ سائبر پیرل سافٹ ویئر بزنس ڈیولپمنٹ میں بطور مینیجر جو ہائی ٹیک سٹی حیدرآباد انڈیا میں کام کر رہے ہیں. الحمدللہ وہ سوالات و جوابات کے ذریعہ لوگوں کے اسلامی مسائل کا حل ETV اردو پر پیش کرتے ہیں، جو دنیا کے 52 شہروں میں لائیو دکھایا جاتا ہے، جس کے الحمدللہ 120 لسٹ دکھائے جا چکے ہیں. پروگرام عام طور سے اردو، عربی، انگلش میں ہوتا ہے. الحمدللہ 3000 سے زائد سوالوں کا جواب حافظ ارشد بشیر مدنی دے چکے ہیں. ماشاءاللہ ایشیا کے وہ پہلے عالم ہیں جنہوں نے MBA MPhil بزنس مینجمنٹ پورا کیا ہے. اس میں انہوں نے مہارت حاصل کی ہے. BBC چینل نے ان کا انٹرویو لیا تھا جس کا عنوان تھا معاشی نظام کی بے انتظامی اور قرض کا حل. انہوں نے شیئر مارکیٹ کے بارے میں گہرا مطالعہ کیا ہے اور مسلمان شیئر مارکیٹ سے کیسا فائدہ اٹھائیں اس کے بارے میں بھی بتایا ہے. مسلمان شیئر مارکیٹ سود سے کیسے بچ سکتے ہیں اس کا بھی حل تلاش کیا ہے. دنیا میں جو حالات پیدا ہوتے ہیں اس کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کے صحیح منہج کے مطابق پیش کرتے ہیں اور اسی طرح ان باتوں کو سمجھاتے ہیں، عقلی سائنس کے دلائل کی روشنی میں جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا میں پیش آنے والے نئے معاملات پر گہری نظر رکھتے ہیں. الحمدللہ انہوں نے 2 کورس تیار کیے ہیں، بہت ہی اہم کورس جو علماء کے لیے ہے. پہلا کورس ہے القواعد الفقہیہ، دوسرا کورس ہے اصول التخریج. یہ 2 کورس انہوں نے تیار کیا ہے علماء کے لیے. اب تک تقریباً 500 سے زائد علماء اس کورس کو مکمل کر چکے ہیں. الحمدللہ شیخ ارشد بشیر مدنی انہیں سکھا چکے ہیں. انہوں نے ایک عربی گرامر کا ڈیزائن مختصر طور پر تیار کیا ہے، یعنی عربی گرامر لوگوں کو کیسے بتایا جائے اس کا بھی کورس آپ نے تیار کیا ہے. انشاءاللہ یہ کورس عربی میں پڑھایا جائے گا. اسی طرح الحمدللہ 120 خطابات اور سوال و جواب اور انٹرویو کی CD دستیاب ہے. ان میں سے کچھ ویڈیو گوگل اور YouTube پر دستیاب ہے. جو حضرات خواہش مند ہیں وہ ارشد بشیر مدنی کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں گوگل سرچ کر کے. الحمدللہ انہوں نے ویب سائٹ تیار کیا ہے، تقریباً 3 ویب سائٹ، اور ابھی اور آگے ویب سائٹ پر کام جاری ہے. میں زیادہ طویل گفتگو نہ کرتے ہوئے الحمدللہ شیخ ہمارے سامنے موجود ہیں. میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ شیخ آئیں اور اپنے اس عنوان کے تحت جو ٹاپک ہے آتنکواد کا ویرودھ، اسلام اور دیگر مذاہب میں حافظ ارشد بشیر مدنی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دہس پر تشریف فرما جناب زید پٹیل صاحب کا اور معزز عالم دین اور سامعین میں موجود معزز علماء کرام کا، بزرگوں کا اور نوجوانوں کا
पर्दा नशीन माओ और बहनों का इस्लामी तरीके से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिस टॉपिक का आपने इश्तिहार देखा है, उन्वान आपने पढ़ा और सुना होगा, आतंकवाद का विरोध इस्लाम और दूसरे मजहबों में। यानी हम आज की इस मजलिस में आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद का कंडम करते हैं, आतंकवाद के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ ये मजलिस सजाई गई है और ये बताने की कोशिश की जाएगी कि इस्लाम में और दूसरे मजहबों के अंदर भी आतंकवाद को और दहशतगर्दी को पसंद नहीं किया गया है। इस टॉपिक को लेने की वजह क्या है? इस टॉपिक को लेने की वजह यह है कि दरअसल हम ये चाहते हैं कि ये बतलाएं कि हिंदुस्तान आज एक तेज तरक्की करने वाला मुल्क है। आमतौर पर दुनिया में और खास तौर से हिंदुस्तान आज के दौर में एक तेजी के साथ तरक्की करने वाला मुल्क है। ऐसे वक्त पर हिंदुस्तान में अगर कहीं पर भी दहशतगर्दी के वाकयात पेश आते हैं, चाहे वो दहशतगर्दी के वाकयात गुजरात में पेश आए या वो दहशतगर्दी के वाकयात जयपुर या मालेगांव में पेश आते हो, या फिर करीब में अगर हम नजर डालते हैं तो बम्बई शहर के अंदर जो दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है, ऐसे दहशतगर्दी के वाकयात को और ऐसे दहशतगर्दी को कंडम करते हुए ये प्रोग्राम हम रख रहे हैं। और एक हिंदुस्तान फिलवक्त दुनियावी एतबार से तेज तरक्की करने वाला मुल्क है और इस तरक्की करने वाले मुल्क के लिए अगर कोई चीज रुकावट बन सकती है तो ये दहशतगर्दी के वाकयात हैं। तो हम मुसलमान चूंकि हर जगह पर अपने वफादारी का सबूत बराबर देते रहते हैं और कुरान मजीद ने हमको ये तालीम दी कि कहीं पर भी अगर दहशतगर्दी का वाकया होता है, सूरह मायदा सूरह नंबर 5 की आयत नंबर 32 के मुताबिक कि कुरान मजीद हम मुसलमानों को ये हिदायत देता है कि दहशतगर्दी को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद नहीं करता। जिस चीज को अल्लाह सुब्हानहू व तआला पसंद नहीं करते, मुसलमान की जिम्मेदारी है कि उस मसले को अलग ऐलान आम किया जाए और दहशतगर्दी के वाक़े को कंडम किया जाए। कुरान मजीद ने हमें यह बतलाया कि हम ये दहशतगर्दी के वाक़यात को कंडम करें, इस वजह से हम कंडम करें। और हिंदुस्तान तरक्की करने वाला से मैं अगर आपको 2-3 स्टैटिस्टिक अगर आपको बताऊं, नासा जो अमेरिका के अंदर एक रिसर्च डेवलपमेंट पर बहुत ही बेहतरीन, एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है। अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया इसका 11 मार्च 2008 की अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये बताया गया कि नासा के अंदर 33% हिंदुस्तानी है। नासा के अंदर रिसर्च करने वाले, इन्वेंट करने वाले, इक्तिशाफ करने वाले, इन्वेंटर, वहां के साइंसदान 33% हिंदुस्तान के रहने वाले। पूरी दुनिया को मालूम है कि हिंदुस्तान का जहन कितना आला सतह पर चलता है। और व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी ने जो बुश साहब के जुमले नकल किए, ये जो रिपोर्ट है 11 फरवरी 2006 की रिपोर्ट है कि जब व्हाइट हाउस से बुश साहब हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान से वापस जाने के बाद उन्होंने अपने तकरीर में कहा कि ए अमेरिका वालों, मैं तुम्हें खबरदार करता हूं कि तुम ये समझते हो कि पेट्रोल की दौलत अरब के हाथ को लगी है और अरब के लोग हमसे आगे निकल सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि पेट्रोल के बाद दुनिया में एक और दौलत हाथ आई है, वो है सॉफ्टवेयर की दौलत, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दौलत। ये जो दौलत है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, तो बुश साहब ने कहा कि मैंने हिंदुस्तान में जाकर मैंने मुआयना किया तो एक तरफ हैदराबाद है हाईटेक सिटी, तो दूसरी तरफ बेंगलुरु है इलेक्ट्रॉनिक सिटी, और तीसरी